प्यार से बुलाता है यीशु तुम्हें, वो चलते बोले और गाते चले। प्यार से बुलाता है यीशु तुम्हें, वो चलते बोले और गाते चले। मिलके चले गाते चले, मिलके चले गाते चले। प्यारे प्रभु से हम बातें करें, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम देखे थे कभी न लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम देखे थे कभी न लड़े। मिलके चले गाते चले, मिलके चले गाते चले। प्यारे प्रभु से हम बातें करें, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। चंद्र पुण्य बाजो आओ चले, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। कितने अच्छे थे वो दिशा हमें, जो उसे को दे। कितने अच्छे थे वो दिशा हमें, छोटा सा दिल उसे को दे। मिलके चले गाते चले, मिलके चले गाते चले। प्यारे प्रभु से हम बातें करें, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। मध्य मुझे बाजो आओ चले, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। प्यार से बुलाता है यीशु तुम्हें, वो चलते बोले और गाते चले। प्यार से बुलाता है यीशु तुम्हें, वो चलते बोले और गाते चले। मिलके चले गाते चले, मिलके चले गाते चले। प्यारे प्रभु से हम बातें करें, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। धन्य मुझे बाजो आओ चले, प्यारे प्रभु से हम बातें करें। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़े अंधेरे से बड़े तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़े अंधेरे से बड़े तूफान आने से, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं
उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़े आंधी से बड़े तूफान से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, तुम भी उसका हाथ ना छोड़ना, तुम भी उसका हाथ ना छोड़ना। बड़े आंधी से बड़े तूफान से तुम भी उसका हाथ ना छोड़ना, हम भी उसका हाथ ना छोड़ेंगे, हम भी उसका हाथ छोड़ेंगे। बड़े आंधी से बड़े तूफान से हम भी उसका हाथ छोड़ेंगे। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़े आंधी से बड़े तूफान से मेरा दिया जलता रहेगा। ক্যামেরার দিকে তাকাও, তাকিয়ে গান করো। বাংলা 414 খালি বললাম না তুমি। যিশু আছেন মদের তাকালে বৃষ্টি সুরে ডাকছেন মদের নামটি ধরে। যিশু আছেন মদের ভিতরে মিষ্টি সুরে ডাকছেন মদের নামটি ধরে। যদি তুমি জেগে থাকো ডাকে আবার শুনতে পাবে হৃদয় মাঝে। যদি তুমি জেগে থাকো ডাকে আবার শুনতে পাবে হৃদয় মাঝে। যিশু আছেন যদি তুমি জেগে থাকো ডাকে আবার শুনতে পাবে হৃদয় মাঝে। যদি তুমি জেগে থাকো ডাকে আবার শুনতে পাবে হৃদয় মাঝে। যিশু আছেন মদের ভিতরে মিষ্টি সুরে ডাকছেন মদের নামটি ধরে। যদি তোমার প্রশ্ন জাগে জানবো আমি কেমন করে বিপদ করে। যদি তোমার প্রশ্ন জাগে জানবো আমি কেমন করে বিপদ করে। ধন্যবাদ প্রশংসা প্রার্থনাতে থাকবে তুমি। ধন্যবাদ প্রশংসা প্রার্থনাতে থাকবে তুমি। যিশু আছেন মদের ভিতরে মিষ্টি সুরে ডাকছেন মদের নামটি ধরে। चित्र यीशु मसीह को पंजाया का
আপনি বসে নেই এই ক্যামেরা কেন রেখেছে দুজনে ছবি দেখো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা সারা সহযোগিতা দেখছি হাসাহাসি নেই स्तुति आराधना देतान सोनारातर के दोआ स्तुति आराधना देतान राका देतान सोनारातर के दोआ प्रभु के नेत्र के मोहा यीशु हजू में एना लगी हजू में हालेलुया हालेलुया नगर हजू में यीशु हजू में एना लगी हजू में हालेलुया हालेलुया नगर हजू में हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
भगवान यीशु हजू में ना लगी हजू में हालेलुया हालेलुया रावण हजू में यीशु हजू में ना लगी हजू में हालेलुया हालेलुया रावण हजू में छतरी दुलते ले हमारे बिना बाबा दुलर चले हो शेर मारे बिना बाबा আমার দুমনো বাবা সনদমা আমার আজো বাবা দে জুমা আমার দুমনো বাবা সনদমা আমার আজো বাবা দে জুমা আমার মনে तेर मारे लेका घर तेरे हो धमाऊंगा आमा मने तेर मारे लेका घर तेरे हो धमाऊंगा दुलर तेरे भगवान शेर मारे बिना बाबा दुलर तेरे भगवान शेर मारे बिना बाबा आगे आगे तुम्हारे हिमालय आगे कोई घड़ी एक कांदाले आगे आगे तुम्हारे हिमालय आगे कोई घड़ी एक कांदाले आले बोले गया बोलेगा आम्हो बाबा काले मगुका आले बोले गया बोलेगा आम्हो बाबा काले मगुका दुलर चले हो हमका शेर मारे बिना बाबा दुलर चले हो हमका शेर मारे बिना बाबा आर बिडरे बाबा आलोक बिडरे मैं खानबरी कौन बाबा बनकाऊ डाले में आर बिडरे बाबा आलोक बिडरे मैं खानबरी कौन बाबा बनकाऊ डाले में बाबा डाले आले बाबा बाबा डाले शेर मारे बाबा बाबा डाले आले बाबा बाबा डाले शेर मारे बाबा दुलर के लिए हमका शेर मारे बिना बाबा दुलर के लिए हमका शेर मारे बिना बाबा
আছে যিশুর মামা এ বিশাল আল্লাহ আছে যিশুর মামা আছে যিশুর মামা এ বিশাল Your bine kono nai kono na kono na Your papin babor mope pone tu dile teura babuha Your bine kono nai kono na kono na আর আজকে আরো একটা নতুন দিন 75তম প্রতিষ্ঠা বার্ষ দিয়ে আমাদেরকে পদার্পণ করতে পরিস্থিতি দিয়েছেন। প্রভু এইভাবে সুদীর্ঘ 74 বর্ষ ধরে যে আমাদেরকে এইভাবে রক্ষা করে রেখেছেন, জগতের যে বর্তমান যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, এরকম পরিস্থিতির ভিতরে সভা করাটা অসম্ভব। তথাপি প্রভু দয়া করে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই স্থানে এই কেন্দ্রস্থলে এই সভা করার যে সুযোগ দিয়েছেন, এই জন্য প্রভুর চরণে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হই। নিশ্চয় গত 2টা দিন ধরে আমরা প্রভুর বাণী কিংবা দর্শন কিংবা বাক্য কিংবা প্রভুর দাস, প্রভুর দাসন দাস, প্রভুর ভক্তদের অনেক কথাগুলো আমরা শুনেছি। আজকে এই সহবাহিতার নতুন বর্ষে প্রভু আমাদেরকে পদার্পণ করতে দিয়েছেন। এই জন্যে সমস্ত বিষয় প্রভুর কাছে রাখি। আজকে আমাদের এই সভারেও শেষ দিন, যাক আমরা প্রভুর বাক্য থেকে একটা অংশ দেখি। পিতরের পত্র, দ্বিতীয় পিতরের পত্র 3 অধ্যায় 1 থেকে শেষ পর্যন্ত।
নতুন বছরে তুমি প্রদান দিয়েছো। আজকে নতুন বছরের প্রথম দিন প্রভু আমরা তোমার হস্তে আমরা রেখেছি। আজকের দিনে সবার সমস্ত প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। এই নতুন বছরে নতুন শক্তি, নতুন আনন্দ, নতুন আশীর্বাদের তুমি পূর্ণ করো প্রভু। আজকে সারা দিনের আমাদের সমস্ত গান, প্রার্থনা, প্রশংসা আমরা যা কিছু করবো তার মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদের সকলকে এবং প্রভু সবাইকে সকলকে তুমি আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো, ধর্ম করবে পবিত্র যিশু। জবে ঈশ্বরের জবে সবাই তার জবে আমাদের জবে ঈশ্বরের জবে সবাই তার জবে আমাদের জবে ঈশ্বরের জবে সবাই তার জবে আমাদের সদা প্রভু আমাদের সদা প্রভু আমাদের সদা প্রভু আমাদের। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। इतनी बड़ा दुनिया में सोना, इतनी बड़ा दुनिया में कोई ना खाया सोना, तुझे तो माटी में मिली जाए सुंदर खाया रे, तो दीना माटी में मिली जाए सुंदर खाया। इतनी बड़ा दुनिया में सोना, इतनी बड़ा दुनिया में कोई ना गाया बना।
पढ़ाया रे गोविना माटी में मिलिया सुंदर गाया रे गोविना माटी में मिलिया सुंदर गाया अंगन सोना चांदी काम नरे दुनिया करो माया साथ नहीं अंगन सोना चांदी काम नरे आवे दुनिया करो माया साथ नहीं गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया कई बारा जोधे राम सोना कई बारा जोधे हमें कोई ना गाया सुना कभी तो गाया रे गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया कई बारा दुनिया में कई बारा दुनिया में गोविना गाया सुना कभी तो पढ़ाया रे गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया रे गोविना माटी में मिलेगा सुंदर गाया माँ बाप भाई बहन करुणा आनंद है आनंद है आनंद आनंद है आदे मोहब्बत से हमें प्रेम किया आदे मोहब्बत से हमें प्रेम किया अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा सौभाग्य अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा सौभाग्य है हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है आनंद 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 है आनंद के जल से मसा किया है आनंद के जल से मसा किया है पवित्र स्थान में दाखिल हुआ ये हमारा सौभाग्य है पवित्र स्थान में दाखिल हुआ ये हमारा सौभाग्य है हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है आनंद 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 है प्रभु के आगमन की खुशी है प्रभु के आगमन की खुशी है ले जाएगा हमें घर करोगे ये हमारा सौभाग्य है ले जाएगा हमें घर करोगे ये हमारा सौभाग्य है हालेलुया सदा
गाएंगे हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है आनंद 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 है जीवन जलाल में वास करेंगे जीवन जलाल में वास करेंगे बढ़ते जाएंगे ये हमारा सौभाग्य है बढ़ते जाएंगे ये हमारा सौभाग्य है हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के আগে নাম বলো, কোথা থেকে এসেছো, তারপরে বলো জোরে জোরে শুনবে সবাই। নমস্কার, আমার নাম মহাত্মা মার্টি, আমি কলা বাগান থেকে এসেছি। নমস্কার, আমার নাম মিস্টার রাস্তা, আমি দেবগ্রামের ভাই। গীত সঙ্গীতা এক কথায় এক ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না। এক কথায় এক গীত তারপরে হচ্ছে তুমি যখন ডুমুর গাছের তলে ছিলে তখন আমি তোমাকে দেখেছিলাম। এই কথা শুনে নথনিয়েল একেবারে বিমোহিত হয়ে গেল যে এ কি ধরনের কথা, আর বলল, প্রভু আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিস্ট, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইসরায়েলের রাজা। কিন্তু তার পূর্বে তিনি প্রশ্ন তুললেন যে নাসরত থেকে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে? অর্থাৎ তোমরা যে কথা বলছো সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে ভাবাদিগণের গ্রন্থে লেখা আছে, মুসি যার সম্বন্ধে লিখেছেন তার দেখা পেয়েছো, এটা নাসরত থেকে হওয়া সম্ভব নয়। যোহন লিখিত সুসমাচার 7 অধ্যায়ে আরো একটি ঘটনার কথা লেখা আছে। যোহন 7 অধ্যায় चौलीस पद থেকে John chapter 7 verse 40। প্রভু যিশু যখন পর্বের সময় মন্দিরে ঈশ্বরের বাক্য প্রসঙ্গ করেছিলেন তখন তার কথা সকল শুনে জিহুদীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। 7 অধ্যায় 40 পদ থেকে আছে, সেই সকল কথা শুনিয়া লোক সমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যিই সেই ভাওবাদী। আর কেউ কেউ বলিল, ইনি সেই খ্রিস্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলিল, এমন খ্রিস্ট কি গালিল হইতে আসিবেন? শাস্ত্রে কি বলে নাই, খ্রিস্ট দাউদের বংশ হইতে এবং দাউদ যেখানে ছিলেন সে বেথলেহেম গ্রাম হইতে আসিবেন? এই প্রকারে তাহাকে লইয়া লোক সমূহের মধ্যে
মতভেদ হইল, আর তাহাদের কতগুলো লোক তাহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, তথাপি কেহ তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিল না। তখন পদাতিকেরা প্রধান যাজকদের ও ফরিসীদের নিকটে আসিল। ইহারা তাহাদিগকে বলিল, তাহাকে আনো নাই কেন? পদাতিকেরা উত্তর করিল, এ ব্যক্তি যেরূপ কথা বলেন, কোনো মানুষ কখনো এরূপ কথা করে নাই। ফরিসীরা তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইলে? অধ্যক্ষদের মধ্যে কিংবা ফরিসীদের মধ্যে কি কেহ উহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন? কিন্তু এই যে লোকসমূহ ব্যবস্থা জানে না, ইহারা শাপগ্রস্ত। তখন নিকোদিম তাহাদের মধ্যে একজন, যিনি পূর্বে তাহার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অগ্রে মানুষের নিজের কথা না শুনিয়া ও সে কি করে না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারও বিচার করে? তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, তুমিও কি গালিলের লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখো, গালিল হইতে কোনো ভাওবাদীর উদয় হয় না। এই ঘটনাতেও কতগুলি লোক প্রভুকে ধরতে বাঞ্ছা করেছিল, কিন্তু তার উপরে হস্তক্ষেপ করল না। তারপরে পদাতিকেরা যখন প্রধান যাজকদের ও ফরিসীদের নিকটে এলো, তখন তারা তাহাদের জিজ্ঞাসা করল যে, তাকে আননি কেন? পদাতিকেরা উত্তর করল যে, এ ব্যক্তি যেরূপ কথা বলেন, কোনো মানুষ কখনো এরূপ কথা বলে নাই। তখন ফরিসীরা তাদের উত্তর করিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হলে নাকি? প্রভু যীশু যখন উচ্চস্বরে সেখানে প্রচার করেছিলেন, তখন তার সেই প্রচার শুনে কেউ কেউ বলল, উনি সত্যি সেই ভাওবাদী। আবার কেউ কেউ বলল, খ্রিস্ট কি গালিল হইতে আসিবেন? শাস্ত্রে কি বলে নাই, খ্রিস্ট দাউদের বংশ হইতে, দাউদ যেখানে ছিলেন সেই বেথলেহেম গ্রাম হইতে আসিবেন? আর সেই পদাতিকেরা যখন এসে বলল যে তিনি এমন কথা বলেন যা কোনো মানুষ কখনো বলে নাই, তখন সেই কথা শুনে ফরিসীরা বলতে লাগলো, এই যে লোকেরাও প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করেছে, এরা শাস্ত্র জানে না, ব্যবস্থা জানে না, এরা শাপগ্রস্ত। তারা মনে করেছিল যে কেবল তারাই ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে। এই সকল কথা শুনে নিকোদিম, যিনি রাত্রিকালে গোপনে প্রভু যিশুর কাছে এসেছিলেন, যাকে প্রভু যিশু বলেছিলেন, নতুন জন্ম না হইলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না, যিনি প্রভু যিশু সেই কথা বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, মানুষ বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে। কিন্তু সেই নিকোদিম পরে যিশুর কাছে এমন শিক্ষা পেয়েছিলেন যে তিনি এখানে ফরিসী ও ব্যবস্থা বেতাদের বললেন যে, অগ্রে মানুষের নিজের কথা না শুনিয়া ও সে কি করে না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারও বিচার করে? এই কথা শুনে তারা তখন ঠাট্টা করে বলল, তুমিও কি গালিলের লোক? অর্থাৎ তুমিও কি তার মতো নাকি? অনুসন্ধান করে দেখো, গালিল থেকে কোনো ভাববাদীর উদয় হয় না। কিন্তু এই কথা শুনে নিকোদিম তার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। ঠিক ফিলিপও সেই রূপে নথনিয়েলকে কোনো স্পষ্ট উত্তর এই বিষয়ে দিতে পারেননি। সেখানে নথনিয়েলও বলেছিলেন যে নাসরত হইতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হইতে পারে। এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তারা একই প্রশ্ন করছে যে গালিল থেকে এবং নাসরত থেকে কি কোনো উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে? পরীক্ষা করে দেখো, সেখান থেকে কোনো ভাববাদী উদয় হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই কথার দ্বারা তারা প্রকৃত সত্যকে চাপা দিতে চাচ্ছে। কিন্তু সত্যি যে গালিল হতে ভাববাদী উদয় হতে পারে এবং নাসরত থেকে উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে, তার প্রমাণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। তথাপি মানুষ অবিশ্বাস করছে। যারা সেই সাক্ষ্য পেয়েছে, তারা স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, তথাপি মানুষ বিশ্বাস করবে না, কারণ এটাই মানুষের স্বভাব। নথনিয়েলের যে প্রশ্ন, নাসরত হতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে,
ফিলিপ এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি, খালি বলেছিলেন আইসো দেখো। সত্যি সে ভাওবাদীর দেখা আমরা পেয়েছি কিনা। এবং নিকোদিমও তারা যখন স্পষ্ট বলে দিল যে গালির হতে কোনো ভাওবাদী উৎপন্ন হয় না, সে কথারও কোনো উত্তর নিকোদিম সরাসরি না দিয়ে খালি বললেন যে মানুষের কথা না শুনে কি ব্যবস্থা কাহারও বিচার করে, শুধু বললেন আইসো দেখিবে। দেখা যাচ্ছে এই দুটো ক্ষেত্রেই তারা মনে করলো যে তাহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়। এইটাই মানুষের স্বভাব। তারা বলবে যে অবধি পিতৃ লোকেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, সেই অবধি সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন তেমনই রহিয়াছে। অতএব প্রভুর আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়। প্রেরিত পিতর এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তোমরা পবিত্র ভাওবাদীগণ কর্তৃক পূর্বকথিত বাক্য সকল ও তোমাদের প্রেরিতগণের দ্বারা দত্ত ত্রাণকর্তা প্রভুর আজ্ঞা সকল স্মরণ করো। তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন যে বস্তুত সেই লোকেরা ইচ্ছাপূর্বক ইহা ভুলিয়া যায় যে আকাশমণ্ডল এবং জল হইতে ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের গুণে প্রাকালে ছিল। তদ্বারা তখনকার জগৎ জলে আপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। এটা এক গ্রামায়ণ ও প্রামাণ্য সত্য। এই বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা জানি আদি পুস্তকে নুহের সময় যে জলপ্লাবন হয়েছিল ওই বিষয়েই প্রেরিত পিতরের এই কথা। তথাপি মানুষ ইচ্ছাপূর্বক এটা ভুলে যেতে চায় যেন প্রভুর আগমনের প্রস্তুতিকরণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, যেন তারা আগমনের প্রতিক্রিয়াটাকে তুচ্ছ করতে পারে। ভাওবাদীগণের দত্ত সকল বাক্য এবং প্রেরিতগণের দত্ত আজ্ঞা এ সকল তো ভুলে যাবেই, তার উপরেও ঈশ্বর মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মানুষকে দোষারোপ করে গীত সংহিতা 50 অধ্যায় 22 পদে বলেছেন। একটু দেখি গীত সংহিতা চ্যাপ্টার 50 ভার্স 22, 50 অধ্যায় 22 পদ। তোমরা যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতেছ ইহা বিবেচনা করো, পাছে আমি তোমাদিগকে বিদীর্ণ করি আর উদ্ধার করিবার কেহ না থাকে। তারা যে ভাবাদীগণের কথিত বাক্য এবং প্রেরিতগণের প্রদত্ত আজ্ঞা ভুলে যায় এটা বড় আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তারা আসলে ঈশ্বরকেই ভুলে যায়। ঈশ্বর মানুষের এই দোষ ধরেন। সুতরাং যারা ঈশ্বরকেই ভুলে যায় তারা যে ঈশ্বরের নিযুক্ত ভাববাদীদের কথিত বাক্য এবং ঈশ্বরের নিযুক্ত প্রেরিতগণের আজ্ঞা সকল ইচ্ছাপূর্বক ভুলে যাবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাদের এই ভুলে যাওয়াতে যে ঈশ্বরের বাক্য সকল ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। যেমন সেই উপহাসকেরা বলবে যে অবধি পিতৃলোকেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, সে অবধি সমস্ত সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়, কারণ প্রথম যে পৃথিবীর সৃষ্টি ঈশ্বর করেছিলেন, তারপরে তার আর দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু সেই প্রথম সৃষ্টি জলপ্লাবনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তারপরে আবার নুহের সময় থেকে একে একে সেগুলো পুনঃস্থাপিত হয়েছে। অতএব এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। অথচ মানুষদের স্বভাব এমনই যে তারা ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়াতে এই সকল সত্য তারা ইচ্ছাপূর্বক ভুলে যেতে চায়। সেই কারণে তারা ঈশ্বরের ভাওবাদীগণ ও প্রেরিতগণের কথাও ভুলে যায় ও অস্বীকার করে। কিন্তু তারা যে সকল কথা বলেন তা ঈশ্বরের কথা।
প্রেরিতগণ ও ভাবাদিগণ মিথ্যাবাদী নন, তাদের সকল বাক্য সত্য। এই জন্য প্রেরিত পিতর সতর্ক করে বললেন যেন মানুষ সাবধান থাকে এবং ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হয়ে নিজ স্থিরতা হতে ভ্রষ্ট না হয়। প্রভু যীশু বলেছেন শেষ সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হবে যে তারা সম্ভব হলে মনোনীতদেরকেও ভুলাবে। কি জানি মনোনীতরাও এই প্রকার ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হয়ে পড়বে এবং নিজ নিজ স্থিরতা হতে ভ্রষ্ট হবে। এইরূপ ভক্তিহীন ও ধর্মহীন লোকেরা যে ইচ্ছাপূর্বক শাস্ত্রের ভাবাদিগুণের সত্য বাক্য সকল এমনকি নিখুঁত ঐতিহাসিক সত্য সকলও ভুলে যায় এবং অস্বীকার করে তার প্রমাণ বাইবেলের কিছু কিছু ঘটনা দেখলে বোঝা যায়। যেমন যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে একটা ঘটনা দেখা যায়। যোহন 1 অধ্যায় 43 পদ, John chapter 1 verse 43। John 1 অধ্যায় 43 পদ থেকে দেখলে দেখা যায় পর দিবস তিনি গালিলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন ও ফিলিপের দেখা পাইলেন। আর যিশু তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইসো। ফিলিপ বোধশয়দার লোক, আন্দ্রিয় ও পিতর সেই নগরের লোক। ফিলিপ নতনেলের দেখা পাইলেন আর তাহাকে কহিলেন মুসি ব্যবস্থায় ও ভাওবাদীগণ যাহার কথা লিখিয়াছেন আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি, তিনি নাসরতীয় যিশু, যোসেফের পুত্র। নতনেল তাহাকে কহিলেন নাসরত হইতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হইতে পারে? ফিলিপ তাহাকে কহিলেন আইসো দেখো। যিশু নতনেলকে আমাদের নিকটে আসিতে দেখে যিশু নতনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার বিষয়ে কহিলেন ওই দেখো একজন প্রকৃত ইসরায়েলীয় যাহার অন্তরে ছল নাই। নতনেল তাহাকে কহিলেন আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন? যিশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন ফিলিপ তোমাকে ডাকিবার পূর্বে যখন তুমি সে ডুমুর গাছের তলে ছিলে তখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নতনেল তাহাকে উত্তর করিলেন রব্বি আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইসরায়েলের রাজা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রভু যিশু নিজে নতনেলের সম্বন্ধে বললেন যে ওই দেখো একজন প্রকৃত ইসরায়েলীয় যাহার অন্তরে ছল নাই। কিন্তু এই ঘটনা দেখা যায় যে এমন একটি মানুষ যে প্রকৃত ইসরায়েলীয় এবং যার অন্তরে ছল নাই, তারও আত্মিক অজ্ঞতা এবং ভাওবাদীগণের বিশ্বাস করণে ঘাটতি ও শিথিলতা রয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ফিলিপ নতনেলের কাছে অতি স্পষ্টভাবে এই সাক্ষ্য দিলেন যে মুসি ব্যবস্থায় ও ভাওবাদীগণ যাহার কথা লিখিয়াছেন আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি, তিনি নাসরতীয় যিশু আর যোসেফের পুত্র। এখানে ফিলিপ কিন্তু বললেন না যে আমি তাহার দেখা পাইয়াছি, কিন্তু স্পষ্ট করে বললেন আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি। এর পূর্বে কেবল লেখা আছে যে ফিলিপ বৈতেসদার লোক, আন্দ্রিয় ও পিতর সেই নগরের লোক। ফিলিপ একা নতনেলকে দেখলেও তিনি যে বললেন আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি, এর মধ্যে যে এই কথাই বোঝা যায় আন্দ্রিয় এবং পিতরও সে একই গ্রামের মানুষ হওয়াতে ফিলিপ যা দেখেছেন
জেনেছেন, আন্দ্রিয় এবং পিতরও সে একই বিষয় দেখেছেন, জেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর আমরা এই কথা বলার মাধ্যমে ফিলিপ বুঝাতে চেয়েছেন যে আমরা তিনজন এই বিষয় জেনেছি। ভাববাদীগণের গ্রন্থে যা লেখা আছে তাকে আমরা দেখেছি, তিনি আর নাসরতীয় যিশু। ঈশ্বরের বাইকে ভাববাদীগণের বাইকে লেখা আছে, তোমরা ভাববাদীগণে বিশ্বাস করো, তাহাতে কৃতকার্য হবে। আর লেখা আছে 2 কিংবা 3 সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্য। এখানে স্পষ্টভাবে ফিলিপ ইঙ্গিত করলেন যে তারা 3 জনে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। কিন্তু যার অন্তরে ছল নাই, এমন এক মানুষ হয়েও নতুনের সেই কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভাববাদীগণের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, যদিও তিনি যখন যিশুর দেখা পেলেন এবং তাহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়। কেননা যে অবধি পিতৃলোকেরা নিদ্রাগত হইয়া আছেন, সেই অবধি সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন তেমনই রহিয়াছে। বস্তুত সেই লোকেরা ইচ্ছাপূর্বক ইয়া ভুলিয়া যায় যে আকাশমণ্ডল এবং জল হইতে ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের গুণে প্রাকালে ছিল। তদ্বারা তখনকার জগৎ জলে আপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। আবার সেই বাক্যের গুণে এই বর্তমান কালের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী অগ্নির নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। ভক্তিহীন মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই এক কথা ভুলিও না যে প্রভুর কাছে একদিন সহস্র বছরের সমান এবং সহস্র বছর একদিনের সমান। প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন, যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘ সহিষ্ণু। কতগুলি লোক যে বিনষ্ট হয় এমন বাসনা তাহার নাই, বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পায়, আর তাহার বাসনা। কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে, তখন আকাশমণ্ডল হু হু শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে এবং মূল বস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য সকল পুড়িয়া যাইবে। এইরূপ যখন এই সমস্ত বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কি রূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত। ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে এবং মূল বস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এক নতুন আকাশমণ্ডলের ও নতুন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্মিকতা বসতি করে। অতএব প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপেক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন করো যেন তাহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘ সহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ জ্ঞান করো, যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌল তাহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন। আর যেমন তাহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন, তাহার মধ্যে কোনো কোনো কথা বুঝা কষ্টকর। অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্র লিখি, তেমনি সেই কথাগুলিও বিরূপত করে আপনাদের বিনাশার্থে করে। অতএব প্রিয়তমেরা, তোমরা এ সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাকো, পাছে ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও। কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্ধিষ্ণু হও, এখনো অনন্তকাল পর্যন্ত তাহার গৌরব হোক। আমেন। তার দ্বিতীয় পত্রের মাধ্যমে
বর্তমান সময় ও প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে এই সব বিষয় উল্লেখ করে এই পত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করছেন। নিশ্চয় আমরা এই বর্তমান যে অবস্থা, বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে এই যে বিশ্ব মহামারী, এটার সংকটে সারা পৃথিবী এভাবে কম্পমান। সাথে সাথে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তার দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যেসব চিহ্ন লক্ষণ মধ্যে 24 অধ্যায়ে প্রভু উল্লেখ করে দিয়েছেন, সেই প্রত্যেকটা বাক্য যদি আমরা দেখতে যাই, আক্ষরে আক্ষরে একটা একটা করে সব পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর এটার দ্বারাই আরো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে বর্তমান আমরা কিরকম সময় আমরা চলে এসেছি, একদম লাস্ট সময় প্রভুর আগমনের পূর্ববর্তী। মধ্যে 24 অধ্যায়ের যত প্রভুর আগমনের চিহ্ন, এইসব যে যুদ্ধ বিগ্রহ, আকাল মহামারী, ভূমিকম্প, আর যে যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোনোটাই বাকি নাই এই বর্তমান সময় ঘটে। প্রভুর প্রতিটা বাক্যই সিদ্ধ হয়ে এখন মধ্যে 25 অধ্যায়ের পূর্ণতার সময় দিকে আমরা চলে এসেছি। যে জায়গা কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রভু যীশু খ্রিস্ট দিয়েছিলেন, তার ভিতরে প্রথম দৃষ্টান্ত হয়েছে 10 কুমারীর দৃষ্টান্ত। 5 বুদ্ধিমান কুমারী, 5 নির্বুদ্ধি কুমারী, সেটাও এখন পূর্ণতার যে সময় উপস্থিত। তারপরে পরে দেখা যায় তালন্তের দৃষ্টান্ত, 10 তালন্তের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একজনকে 5টা তালন্ত, একজনকে 2টা, একজনকে 1টা, এইভাবে যাকে যেভাবে তালন্ত দেওয়া হলো। যে 5টা পেয়েছিল সে আরো 5টা উপার্জন করলো, যে 2টা পেয়েছিল সে আরো 2টা উপার্জন করলো, যে 1টা পেয়েছিল সে সেটাকে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখলো। এই দৃষ্টান্তর দ্বারা এটা দেখা যায় যে কে কতটা তার প্রভুর প্রতি বিশ্বস্তভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শেষকালে আমরাও যতজন এই সত্যের পরিচয় পেয়েছি, এই সহযোগিতার পরিচয় পেয়েছি, এখন প্রভুর আগমনের পূর্ববর্তী যে সময় আমরা কে কতটা বিশ্বস্তভাবে প্রভুর কাছে আমাদের তালন্তগুলাকে, বা আমরা কতটা ভাবে প্রভুর কাছে ব্যবহৃত হচ্ছি, কতটা বিশ্বস্তভাবে আমরা প্রভুর কাছে আমরা চলছি। সে 5টা তালন্তের মতো, না সে 2টা তালন্তের মতো, না সে 1টা তালন্তের মতো, সেটাও বিশ্বস্ত আর অবিশ্বস্ত, এটাও প্রকাশিত হওয়ার সময় উপস্থিত। এইভাবে আরো দেখা যায় ধার্মিক অধার্মিকের পৃথিবীকরণ। একদিকে ছাগল দিকে আর একদিকে মেষ দিকে পৃথিবীকরণ করা হচ্ছে। এই শেষ সময় সেটাই উপস্থিত যে প্রভুর মেষ তারা প্রভুর আওয়াজ শুনবে, প্রভুর অনুসরণ করবে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারা থাকবে। আর যারা ছাগ মতো তারা স্বেচ্ছাচারী অবাধ্য হয়ে চলবে। আর এটাও পৃথিবীকরণ হওয়ার সময় উপস্থিত। যাই হোক, এভাবে অনেক বিষয়গুলো আছে, আমরা আমাদের থেকে নয়, প্রভুর লোকদের বাক্য থেকে আমরা কিছু শুনবো। এই যে ভিতরের যে কথা, 2 Peter 3 অধ্যায় প্রভুর পুনরাগমনের যে প্রতীক্ষার বিষয় যে পিতর উল্লেখ করেছেন, একবার প্রভুর দাসানুদাস এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয় দেবগ্রামে প্রকাশ করেছিলেন। প্রভুর কাছে যাওয়ার কিছু বছরের আগে, শেষ সময় বর্তমান যে আমরা উপস্থিত, আমাদের জন্য প্রভু শেষকালীন প্রেরিত যা কিছু বলে গেছেন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজকে শারীরিকভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত নাই, কিন্তু আত্মিকভাবে তাদের উপস্থিতি আমাদেরকে যে বিষয়গুলো বলছে আমরা সেটা একটু প্রহরী থেকে দেখব। প্রভুর
দাসানুদাসের মাধ্যমে যে যে বিষয় প্রভু প্রদান করেছিলেন। এখানে প্রেরিত পিতর প্রভু যিশু দ্বিতীয় আগমনের কথা বলেছেন, যেটা আমরা দ্বিতীয় পিতর 3 অধ্যায় পাঠ করলাম, সেই সম্পর্কে এখানে প্রভু দাসানুদাস বলছেন। এবং প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে মানুষের যে স্বভাব প্রকাশিত হবে তাও তিনি বলেছেন, এবং তারপরে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যেন বিশ্বাসীরা অধার্মিকদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাদের নিজ সুস্থিরতা হতে ভ্রষ্ট না হয়, বরং তারা যেন আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্ধিষ্ণু হন। কারণ সে এক ভয়ঙ্কর দিন যখন পৃথিবীর মূল বস্তু সকল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ও বিলীন হবে। নিশ্চয় কিছুদিন আগে আমরা ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের ভিতরে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, নিশ্চয়ই আমরা সকলে জানি কিভাবে ইসরায়েলের উপরে হাজার হাজার রকেট প্যালেস্টাইনরা তাদের যে উগ্রপন্থী গ্রুপ যে হামাস তাদের দ্বারা এভাবে নিক্ষেপ করেছিলেন। সমস্ত ইসরায়েল নিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু প্রভু তাদেরকে এইভাবে এই পৃথিবীতে রেখেছেন, যার জন্য দেখা যায় যত প্যালেস্টাইনরা এভাবে আক্রমণ করেছিল 90% তাদের সমস্ত রকেটগুলোকে বিনষ্ট করতে যে তাদের কাছে আয়রন ডোম বলে যে অস্ত্র ছিল সেটার দ্বারা তারা প্রতিরোধ করেছিল। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যেটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি। এখনো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় নাই, যে কোনো সময়ে এইগুলো হয়ে যেতে পারে। প্রভুর বাক্যে যেটা আমরা শুনলাম যে সারা পৃথিবী আকাশমণ্ডল আর পৃথিবী অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যাবে। জানি না এভাবে হয়তো যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা সারা পৃথিবীতে আগুন লাগবে, এবার ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, আমরা প্রভু দাসানুদাসের কথা বলে শুনবো। কোনো পার্থিব বিষয় মানুষের কোনো উপকারে আসবে না, আর এ সকল যখন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ও বিলীন হয়ে যাবে, মূল বস্তু সকল পুড়ে গলে বিলীন হয়ে যাবে, তখন এগুলি সব অসার। অতএব আমরা আর এক পৃথিবীর কোনো বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করছি কিনা, কিন্তু এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করছি, যেখানে ধার্মিকতা বসতি করে। কিন্তু মানুষের যে স্বভাব প্রকাশিত ধন্যবাদ প্রভু, প্রশংসা তুমি জ্ঞান, ধন্যবাদ জ্ঞান প্রভু, প্রশংসা তুমি তুমি
জীবন দেল সুখে চলিল জীবন দেল তোমারি প্রেম অনুপম তোমারি প্রেম অনুপম ধন্যবাদ একটা তেলুগু গান গাইব সবাই আমার সঙ্গে গান করবে কনভেনশন 676 Hallelujah, hallelujah, stottramudu. Hallelujah, hallelujah, stottramudu. Hallelujah, hallelujah, stottramudu. Hallelujah, hallelujah, stottramudu. Adonai, Raja, Prabhu, I
Hallelujah.